Hello students, this is Farooq. After a long gap, we have our online classes again. I am glad to upload videos for you. I hope you are all good and fine in your home. Follow the classes regularly and keep learning guys. In last few classes, you would have seen the video of third lesson. We can discuss that lesson is later. Now let us see the seventh lesson, that is dual nature of radiation and matter, in our second volume. The PDF format of this lesson will be uploaded in this group. Download it and make use of it. This is also one of the important lesson guys. So listen and note down carefully. Let me start our class. That is lesson number 7 in volume 2. Dual nature of radiation and matter. It's the title of this lesson. In this lesson, first we start with learning object of this lesson. In the lesson நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்ங்கறத first நம்ம பார்க்கறோம். This is the see the screen. This is the learning object this lesson. Start with the first topic is to the phenomena of electron emission and its types. Okay, to the phenomena of electron emission and its type. How to electron emit from the metal surface and various types of methods. Various types or methods of emission of electron. Okay, in our textbook 4 types are given. அதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறோம். Then next one is the observation of Hertz, Hallwachs and Lennert experiments. This is the experimental study, that is emission of electron experimental study. Okay, next very important, that is photoelectric effect and its laws. It's a very important topic. And another one is the concept of quantization of energy. Concept of quantization of energy, it's also important. Then next one is the photoelectric cells and its application. Photo cells and its application. In our old syllabus, it's a very important question. Next, particle nature of radiation. The aim of the lesson, this 2 topic, that is particle nature of radiation. ஒரு particle எப்படி waves behave பண்ணுது அது ஒன்று. Then the wave nature of matter, எப்படி வந்து ஒரு wave வந்து particle behave பண்ணுதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். Then next one is the de Broglie equation and the de Broglie wavelength of electron. It's an important topic in our last March 2020. It's one of the important question கேட்டிருந்தாங்க பப்ளிக்கில் கேட்ட question, de Broglie wavelength of electron as well as compulsory question இந்த லெசனில் இருந்து தான் கேட்டிருந்தாங்க. 2 mark compulsory. That is the next topic, the construction and working of electron microscope. இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து தான் அந்த question வந்திருந்தது. Next one is the Davison and German experiment. It's one of the 5 mark question as well as the important question. Another one topic, that is X-rays and its production. Okay, Davison and German experiment over. அடுத்தது X-rays and its production and the types of X-rays. This is the learning object of this lesson. Okay, next we start with the introduction part of this lesson. Okay, first we start from what is mean by particle. Particle na என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எலிமெண்டரி லெவல்ல இருந்து நம்ம படிச்சிட்டு வரோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பார்ட்டிக்கல் இஸ் எ மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் கன்சிடர் அஸ் எ டைனி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மேட்டர். இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா கிரைன் ஆஃப் சயின்ஸு. நம்ம கல்லுலாம் நம்ம அதாவது மண்ணில் பார்க்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன துகள்கள் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு பொருளை உருவாக்கும். அந்த சின்ன சின்ன துகள்களை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ நாட் ஓன்லி இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த சேண்ட் மட்டும் கிடையாது. இப்போ நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நாட் ஓன்லி வேர்ல்டு, இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான். ஸோ அதுக்கான டெஃபினிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணியிருக்கீங்க காட்டுறோம். பார்ட்டிகல் இஸ் எ மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் கன்சிடர் எஸ் எ டைனி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மேட்டர். ரொம்ப சிறிய துகள், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பார்ட்டிகல். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள், மார்பிள் பால்ஸ், கிரைன்ஸ் ஆஃப் சாண்ட், ஆட்டம்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸ், எக்ஸட்ராஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இட்ஸ் எ பார்ட்டிகல். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, அந்த டயக்ராமில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஏ கிரைன்ஸ் ஆஃப் சாண்ட். மண்ணோட அந்த சிறிய துகள் தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, ஏன் சார் நம்ம இதை பார்க்குறோம், இந்த லெசனுக்கு நம்ம இதுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லெசனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 2 நேச்சரை பற்றி படிக்கிறோம். அதான் டியூவல் நேச்சர். என்ன நேச்சர் சார் அப்படின்னா, பார்ட்டிக்கல் நம்ம மேட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது 2 நேச்சரில் ஆக்ட் பண்ணும். தட் இஸ் வேவ் நேச்சராகவும் ஆக்ட் பண்ணும், பார்ட்டிக்கல் நேச்சராகவும் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பார்ட்டிக்கல்னால் என்னன்னு தெரியணும். அந்த பார்ட்டிக்கலை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். வாட் இஸ் மீன் பை பார்ட்டிக்கல்? இட்ஸ் எ மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் கன்சிடர் அஸ் எ என்ன கன்சிடர் பண்ணாங்க, டைனி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மேட்டர். ரொம்ப சின்ன ஒரு பொருளை தான் நம்ம பார்ட்டிக்கல்னு சொல்கிறோம்.
இதுக்கு பாருங்கள் லோக்கலைஸ்டு இன் எ ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம். இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக இடம் இருக்குது, கால அளவு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் கேரி எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். எனர்ஜியும் எடுத்துக்கும் அஸ் வெல் அஸ் மொமெண்டத்தையும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும். ஆல்ரெடி வி நோ தட் வாட் இஸ் மீன் பை எனர்ஜி அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஸ்மால் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல். பார்ட்டிக்கல்னால் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம். இது எல்லாமே நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்லேயே பார்ட்டிக்கல் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ பார்ட்டிக்கல்னால் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் மைனூட்டாக லாஸ்ட் பீஸ், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பார்ட்டிக்கல் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ பார்ட்டிக்கல் மேடப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், அதான் மேட்டர் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் வேவ்ஸ். வாட் இஸ் மீன் பை வேவ்ஸ்? இன்னும் அது ரெண்டை வச்சு தான் அந்த லெசன் ஃபுல்லாக போக போகிறோம். ஸோ அப்போ பார்ட்டிக்கல்னால் என்ன, வேவ்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் ப்ராட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. எனர்ஜி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹியர் see the diagram, that is a ripples in pond. அது ஒரு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கக்கூடிய தான் நம்ம வேவ்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் சி வேவ்ஸ் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறையா பார்த்துருக்கோம். ரிப்பல்ஸ் இன் பான், ஒரு ஸ்டோன் எடுத்து நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம், ஒரு ரிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பானில் நம்ம ஒரு த்ரோ பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இட்ஸ் லைக் ஏ வேவ்ஸ், அது ரிப்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சவுண்ட் வேவ்ஸ் அண்ட் லைட் வேவ்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இந்த வேவ்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் தனியாக அதுக்குன்னு ஒரு இது தேவையில்லை, லொக்கேஷன் தேவையில்லை. இன் ஸ்பேஸ், நாட் லோக்கலைஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் டைம் அதே மாதிரி தேவையில்லை. பட் அட் த சேம் டைம் இட் கேரி எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். ஆனால் என்ன பண்ணுது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எனர்ஜியும் மொமெண்டமையும் எடுத்துகிட்டு போகும். திஸ் இஸ் த ஸ்மால் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் அண்டு வேவ். பார்ட்டிக்கலையும் வேவையும் நம்ம ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த லெசனுக்குள்ளே திருப்பி நம்ம வர்றோம். இப்போ லெசனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷனில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஃபிசிக்ஸை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஒன் இஸ் த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ், அனதர் ஒன் இஸ் த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ். அது என்ன சார் கிளாசிக்கல் அண்ட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்? இப்போ நியூட்டனுடைய ஃபிசிக்ஸ் எல்லாமே கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸும், ஆஃப்டர் ஐன்ஸ்டீனுக்கு பின்னாடி வரதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ இந்த கிளாசிக்கல் தாட்ஸ் லைக் கலீலியோ, நியூட்டன், மேக்ஸ்வெல் இவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக்கல் தாட்ஸ். இப்போ கிளாசிக்கல் தாட்ஸில் பார்ட்டிக்கலையும் வேவையும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இன் கிளாசிக்கல் தாட் வாட் இஸ் வேவ்ஸ், வாட் இஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், தட்ஸ் ஆர். நெக்ஸ்ட் இன் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் வேவ்ஸ் ஆர் செப்பரேட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டி. கிளாசிக்கல் தாட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, வேவ்ஸுங்கிறது வேறு, பார்ட்டிகல்ஸுங்கிறது வேறு, தனித்தனியாக இருக்குது, அதுக்குன்னு ஓன் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகே, இதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. பட் லேட்டர் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் யாருடையது, ஐன்ஸ்டீனுடைய மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத அவர் ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பார். எதை வச்சு சார் அப்படின்னா, ஒன் இஸ் தட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், அனதர் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே இப்போ சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டியூவல் நேச்சருக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, நவ் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டியூவல் நேச்சர்ஸ் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு வி ஸ்டார்ட் வித் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் இன் அவர் 5th lesson what is mean by electromagnetic wave, how to oscillate that electromagnetic waves, and then types of electromagnetic spectrum இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி வி நோ தட் போத் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கணும். அதாவது போத் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இருக்கும் பொழுது ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளை ஆக்சிலரேட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எனர்ஜி வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஆஃப் போத் ஃபீல்ட். ரெண்டு ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக என்ன நடக்குங்க, தட் எனர்ஜி வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். தட் எனர்ஜி வில் பி கால்டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்க்கு டியூவல் நேச்சர் இருக்குது. யாருடைய கான்செப்ட்டு, மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் சொல்கிறாங்க. அப்போ அது என்ன, எப்படி சார் பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னா, டியூவல் நேச்சர் ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை டியூவல் நேச்சர், தட் இஸ் வேவ் நேச்சர் அஸ் வெல் அஸ் பார்ட்டிக்கல் நேச்சர். ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வேவாகவும் பிஹேவ் பண்ணணும், பார்ட்டிக்கலாகவும் பிஹேவ் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம டியூவல் நேச்சர் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் என்ன பிஹேவ் பண்ணுதுங்க, டியூவல் நேச்சராக இருக்கும், பார்ட்டிக்கல் நேச்சராக இருக்கும். எப்போல்லாம் இது வேவ் நேச்சரை பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் லைக் ஏ வேவாக ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ வேவாக ஆக்ட் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்,
டைஃப்ராக்ஷன் அண்டு போலரைசேஷன். இப்போ இதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா இட்ஸ் ஏ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட்ஸுங்கிறது ஆல்ரெடி ஒன் ஆஃப் த எனர்ஜி எனக்கு தெரியும் நமக்கு, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான். இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன இருக்குங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன், ரீஃப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட். அதில் இந்த கீழே நம்ம வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன் அண்டு போலரைசேஷன். ஓகே, இது மூணுமே நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் பிஹேவ் பண்ணும். பார்ட்டிக்கல் நேச்சரில் இருக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் பாடி ரேடியேஷன், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், இது ரெண்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து பார்ட்டிக்கல் நேச்சரில் ஆக்ட் பண்ணும். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸில் இந்த லெசனில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு we see that what is that எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரானும் முதல் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன்லி பார்ட்டிகிள்ஸ் மட்டும்தான் எப்போ கிளாசிக்கல் தாட்ஸில். ஆனால் அதே மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் தாட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் எ டியூவல் கேரக்டர் இருக்குது. பார்ட்டிக்கலாகவும் ஆக்ட் பண்ணும் அஸ் வெல் அஸ் வேவ்ஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணும். எப்போலாம் வேவ்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும், எப்போலாம் பார்ட்டிக்கல் ஆக்ட் பண்ணுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ எலக்ட்ரான்ங்கிறது இட்ஸ் எ பார்ட்டிக்கல். ஏன் சார்? பிகாஸ் இட் ஹேஸ் மாஸ் அண்ட் சார்ஜ். we know the charge of electron, that is negative charge, minus அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ். the value of charge, that is magnitude of charge, you know one, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. okay, that is the charge of electron, அது தெரியும். at that later experimental studiesல பார்க்கும்பொழுது என்னென்னா அதுக்குன்னு ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் பொழுது எலக்ட்ரான் என்னவோ பிஹேவ் பண்ணுங்க லைக் ஏ வேவ்ஸாகவும் பிஹேவ் பண்ணும். ஓகே, this is the example of dual nature. So for dual nature means what is dual nature? That is two natures. One is that ஒரு பொருள் ரெண்டு நேச்சர் லைக் பண்ணும். ஒன் இஸ் தட் வேவ் அண்ட் another one is a particle nature. அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை வேவ்ஸ், வாட் இஸ் மீன் பை பார்ட்டிகல்ஸ், அதான் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் டெஃபினிஷனோட நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம சொன்னோம். ஒன் இஸ் தட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ், another one is எலக்ட்ரான். இப்போ இந்த யூனிட்டில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா the particle nature of வேவ்ஸையும், பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா லைக் ஏ ரேடியேஷனாக எப்படி வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஆக்ட் பண்ணுது. த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், வேவ் இப்படி வந்து பார்ட்டிக்கலாக ஆக்ட் பண்ணுது, தட் இஸ் லைக் எ மேட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வி ஸ்டார்ட் வித் அவர் ஃபஸ்ட் டாபிக். த இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் லெசன் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் வி ஸ்டார்ட் வித் த ஃபஸ்ட் டாபிக், தட் இஸ் எலக்ட்ரான் எமிஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. சர்ஃபேஸ் பேரியர், another one is a electron emission. It's a 2 mark question. Another one is a very important 2 mark, that is work function. அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின், அது இந்த டாப்பிக்கில் இருக்குது. அது என்ன சார் எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம். எப்படி சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எந்த ஒரு பொருள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குங்க, எலக்ட்ரான் இட்ஸ் a made up of particles. Any object it's made up of atoms are made up of particles, that is proton, electron, neutron, இந்த மாதிரி பார்ட்டிகிள்ஸில் மேட் பண்ணியிருக்கோம், இது தெரியும். இப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ப்ரோட்டான், பிகாஸ் ப்ரோட்டான் இஸ் ஏ இன்சைட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்குது. அதே நேரத்தில் எலக்ட்ரான்ங்கிறது எப்படி இருக்குங்க, அவுட்டர் மோஸ்ட் செல். எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் த நியூக்ளியஸை சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கும். இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேலன்சி எலக்ட்ரான்ங்கிறது நமக்கு தெரியும், தட்ஸ் கால்டு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். ஆல்ரெடி யூ நோ ஒன் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான், வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இன் அவர் செகண்ட் லெசன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். அப்போ அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போகும். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ரேண்டமாக போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அது போயிட்டே இருக்கும், உள்ளே போயிட்டே இருக்கும். அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய லூஸ்லி பவுண்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸோட லூஸ்லி பவுண்டரில் இருக்கக்கூடியதான் என்னாகுது, ரேண்டமாக மூவிங்லேயே இருக்கும். இப்போ இன்சைட் மெட்டலுக்குள்ளே அது போக முடியாது. தோ மூவ் ஃப்ரீலி இன்சைட் த மெட்டல், தே கேனாட் லீவ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டல். உள்ளே போச்சுன்னா திருப்பி அதனால் என்ன பண்ண முடியாதுங்க, வெளியில் வர முடியாது. தி ரீசன் இஸ் தட் வென் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரீச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டல். அதான் என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்க, சப்போஸ் இன்சைட்குள்ளே இந்த எலக்ட்ரான் உள்ளே போயிடுச்சு, எங்கே இருக்கிறது, ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இன்சைட்குள்ளே போச்சுன்னா திருப்பி வெளியில் வர முடியாது. எதுக்குள்ளேருந்து, இன்சைட் ஆஃப் த ஆட்டம் விட்டு வெளியில் வர முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஒர்க் பண்ணணும். என்ன ரீசன் சார் வெளியே வர முடியாதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதான் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ என்ன நடக்கும், உள்ள நியூக்ளியஸுங்கிறது ஃபுல்லி மேடப் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ், பிகாஸ்
எலக்ட்ரான் வெளியில் இருக்குது, நியூக்ளியஸ்குள்ளே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய புரோட்டான் மட்டும் இருக்கும், நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் கிடையாது. தட் இஸ் நோ நியூட்ரல் சார்ஜ், தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் பார்ட்டிகல், தட் இஸ் நியூட்ரான். அப்போ நியூக்ளியஸ் ஒன்லி மேடப் ஆஃப் ஃபுல்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ், புரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அட்ராக்ஷன் உள்ள நடக்கும். அப்போ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த நியூக்ளியஸை விட்டு வெளியில் வர முடியாது. அப்போ வெளியில் வர முடியாதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஒர்க் பண்ணணும். என்ன ஒர்க்கு, அந்த எலக்ட்ரானை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும். In order to leave the metallic surface, the free electron must cross the potential barrier. அந்த பாசிட்டிவ் நியூக்ளியை கிரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரை விட்டு வெளியில் வரணும். அப்போ வெளியில் வர்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், சம் எனர்ஜி கொடுக்கணும். அந்த எலக்ட்ரானை வெளியே எடுத்து வர்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கணும். அந்த செய்யக்கூடிய அந்த ஒர்க்குக்கும் கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கும் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். அதான் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வாட் இஸ் மீன் பை சர்ஃபேஸ் பேரியர் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. The potential barrier which prevents free electron from the leaving the metallic surface is called surface barrier. ஓகே, பொட்டன்ஷியல் பேரியருங்கிறது பாசிட்டிவ் நியூக்ளியினால் தடுக்குது எதை, எலக்ட்ரானை வெளியே போக விடாமல். அதுக்கு பேர் தான் பேரியர் பொட்டன்ஷியல். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேரியர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். இந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரை பற்றி நம்ம 9th லெசனில் இன்னும் ப்ரீஃபாக நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, அப்போ இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை தடுக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு பேர் தான் சர்ஃபேஸ் பேரியர். இப்போ எலக்ட்ரானாவே ஆல்ரெடி எனர்ஜி இருக்குது, எலக்ட்ரானுக்கு மாஸ் இருக்குது, எனர்ஜி இருக்குது. அப்போ இந்த எனர்ஜி சம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இங்கே கொடுத்து என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும். இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் பேரியரை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு தேவையான அமௌண்ட் எனர்ஜி அதுக்கு இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணணும், சம் அடிஷ்னல் எனர்ஜி ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுக்கு கொடுக்குறோம். கொடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன், எங்கள் பேரியரை விட்டு வெளியே கொண்டு வரோம். எஸ்கேப் ஃப்ரம் த மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ், அந்த சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு வரோம். ஓகே, அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை டெஃபினிஷன் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. த லிபரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான், லாஸ்ட் 2 lines, see the screen, last 2 lines. The liberation of electrons from any surface of the substance, it's called electron emission. Space இங்கே கட்டாக இருக்குது, from anyக்கும். The liberation of electrons from any surface of substance, it's called electron emission. சிம்பிளாக சொல்லணும், ஒரே லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வர வேலைக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் எமிஷன். இவ்வளோ தான், தட்ஸ் ஆல். இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 2 mark கொஸ்டின் இருக்குது. என்ன கொஸ்டின் சார்? see the page number, that is what is that question. என்ன கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம்னா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் பாருங்கள். 1 second. Why do metal gas large number of free electrons? Why do metal gas large number of free electrons? மெட்டல்ஸ்கில் வந்து ஏன் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். இது நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய 2 mark கொஸ்டின். அதுக்கு ரீசன் அங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா எல்லாமே எங்கே இருக்குங்க, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வெளியில் தான் இருக்குது. உள்ளே போயிடுச்சுன்னா திருப்பி வெளியில் வர முடியாது. ஸோ கம்மியான இதாக இருக்கும். ஓகே, அதான் இங்கே ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த லிபரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, திரும்ப ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால், வாட் இஸ் மீன் பை எலக்ட்ரான் எமிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் எமிஷன். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பை ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஸ்டின். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஸ்டின் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் மீன் பை ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அதான் நம்ம இங்கே இருக்கும் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டெஃபினிஷன். in our screen, that is the definition of work function. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட் இஸ் மீன் பை ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் எலக்ட்ரான் எமிஷன்ங்கிறது பார்த்தோம். அப்போ என்ன சொன்னாங்க, அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹிண்ட்டு, அதோட கண்டினியூட்டி தான் இந்த டாப்பிக்கு, இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது. அப்போ என்ன சார் அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ எலக்ட்ரானு இன்சைட்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா நியூக்ளியினால் அட்ராக்ட் பண்ணும். அது நம்ம முன்னாடி இப்போ எலக்ட்ரான் எமிஷனில் பார்த்தோம். இப்போ இந்த அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரணும். எங்கே இருந்துங்க, மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரணும். அப்போ வெளியில் கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கணும். எனர்ஜி, தேவையான எனர்ஜி கொடுத்து தான் அந்த எலக்ட்ரானை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரோம். அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டெஃபினிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 mark கொஸ்டின். த மினிமம் எனர்ஜி நீடட் ஃபார் எலக்ட்ரான், the minimum energy needed for an electron to escape from the metal surface of the metal surface. The minimum energy needed for an electron
to escape from the metal surface. It's called work function of the metal. ஒரு ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை எதுக்கு, எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு. அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம, ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுங்கிறோம். இட் இஸ் டினோட்டட் த லெட்டர் தட் இஸ் பை நாட். இந்த பைங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம், இங்கே ஃப்ளக்ஸோட சிம்பிளில் தெரியும். as the same symbol is work function. Another one symbol W naught நம்ம represent பண்ணலாம். W means work function. Okay, the unit of work function is electron volt. electron volt நார்மலாக எனர்ஜியோட யூனிட்டு ஜூல். ஆனால் இங்கே என்ன யூனிட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஏன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கங்கிறதான் அடுத்த டாப்பிக்கு. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின். இதுவும் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய 2 மார்க் கொஸ்டின் தான். செகண்ட் கொஸ்டினாக புக் பேக்கில் இருக்குது. ஓகே, டிஃபைன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கிவ் இட்ஸ் யூனிட் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், நம்ம ஏன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு எலக்ட்ரான் வோல்ட் யூனிட்டை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன், ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு எவ்வளோ எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலுங்கிறதுக்கான ஒரு டெரிவேஷனு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆல்ரெடி வி நோ தட் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி தட் இஸ் ஜூல். எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஜூலுங்கிறது தெரியும். பட் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுங்கிறதும் ஒன் ஆஃப் த யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி தான். இது எங்கே சார் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒன்லி இன் அட்டாமிக் அண்டு நியூக்ளியஸ் லெவலில். இப்போ பெரிய பார்ட்டிகள் மேக்ராஸ்கோபிக் லெவல்னால் வி ஃபாலோ தட் யூனிட் இஸ் ஜூல். அட் த சேம் டைம் மைக்ராஸ்கோபிக் லெவல் வாட் இஸ் தட் இஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆர் நியூக்ளியஸ். இந்த லெவலுக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்லி யூஸிங் த எனர்ஜி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே, தென் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஹவு டு டிஃபைன் த ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட், அதான் டெஃபினிஷன். Next, it's one of the important 2 mark question. Define 1 electron volt. Just you note it. Define 1 electron volt. அப்போ 1 electron volt is defined as the kinetic energy gained by the electron. என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, திருப்பி I repeat the definition. 1 electron volt is defined as the kinetic energy gained by the electron. electron gain பண்ணக்கூடிய kinetic energy. எப்போ சார்? when accelerated by the potential difference of 1 volt. 1 volt potential difference நம்ம ஆக்சலரேட் பண்ணும் பொழுது ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணக்கூடிய கைனட்டிக் எனர்ஜியோட அளவு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, அதை மேத்தமெட்டிக்கலாக ஒரு ப்ரூஃப் காட்டியிருக்காங்க. 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் that's equal to KE means kinetic energy gained by the electron, that will be equal to work done by the electric field. work done by the electric field. அப்போ W கான ஃபார்முலா தெரியும், that is W is equal to Q into V. ஓகே, Q into V தெரியும். what is Q? that is charge of electron. charge of electron, that value of charge of electron that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. இங்கே exact value கொடுத்துருப்பாங்க, 1.602 into 10 power minus 19 into 1 volt into 1. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது that is 1 electron volt that will be equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. 1.6 into 10 power minus 19 joule, it will be equal to 1 electron volt. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏன் ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஃபாலோ பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான ரீசன் தெரியும். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் எமிஷன்னா என்ன, ஒர்க் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, அடுத்து ஏன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட யூனிட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரீசன் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள், ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்குறோம். சப்போஸ் the maximum kinetic energy of the free electron inside the metal is 0.5 electron volt. அப்போ inside the metalக்குள்ளே maximum kinetic energy எவ்வளோ அப்படின்னா 0.5 electron volt. அப்போ நமக்கு என்ன, and the energy needed to overcome the surface barrier of metal is 3 electron volt. இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி எவ்வளோ உள்ளே இருக்குன்னா 0.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு. அட் த சேம் டைம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரானு அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியில் வரணும்னா அங்கே பேரியர் பொட்டன்ஷியல் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, சர்ஃபேஸ் பேரியர் பார்த்திங்கன்னா 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அப்போ எவ்வளோ தேவைப்படுது, 2 மைனஸ் பண்ணுங்கள், 3 மைனஸ் 0.5 2.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட் நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், பேரியரை விட்டு வெளியில் வந்துடும். தட் மீன்ஸ் மெட்டலுடைய சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியில் வரும். அப்போ அந்த 2.5 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் நத்திங் பட் மினிமம் எனர்ஜி. எதுக்கு, எங்கே கொடுக்குறோம், எலக்ட்ரானுக்கு கொடுக்குறோம். கொடுக்குறனால என்ன நடக்குது, எஸ்கேப் ஆகுது. எங்கேருந்து, மெட்டலோடைய சர்ஃபேஸில் இருந்து. ஓகே,
இதுதான் கொடுக்குறாங்க. இதில் நம்ம முக்கியமாக நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது மெட்டல் டு மெட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மெட்டல் டு மெட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டியும் நேச்சரையும் பொறுத்து இருக்கும். ஓகே, எல்லா மெட்டல் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல் பிகாஸ் இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டி அண்டு நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல். சம் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சீசியம், பொட்டாசியம், சோடியம், கால்சியம், மாலிப்டினம், லெட்டு, அலுமினியம், மெர்க்குரி, இந்த மாதிரி சம் மெட்டல்ஸ்க்கு வாட் இஸ் த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சம் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. See your textbook also, that is table number 7.1 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஓகே, டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிஷன். முக்கியமாக அதில் நம்ம பார்க்குற மெயின்லி 4 டைப்ஸ் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 4 டைப்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் தெர்மோயானிக் எமிஷன். தெர்மோயானிக் எமிஷன் நத்திங் பட் தெர்மல் ஹீட் கொடுத்து எலக்ட்ரானை ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் தான் தெர்மோயானிக் எமிஷன். ஓகே, கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் கொடுத்து என்ன கொண்டு வரோங்க, எலக்ட்ரானை லிபரேட் பண்ணுறோம். மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை லிபரேட் பண்ணுறோம். தட் மெத்தட் இஸ் கால்ட் தெர்மியானிக் எமிஷன். ஓகே, எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட்ங்கிற ஃபார்மில் கொடுக்குறோம். ஃபஸ்ட் we see that here 2 diagrams are given. See the first, what is mean by thermionic emission? When the metal is heated to high temperature. Underline the word, it's a very important. The given temperature is very high. இங்கே கேட்கலாம், சார் நமக்கு வந்து லோ எனர்ஜின்னு தானே சார் சொன்னாங்க, அப்புறம் ஏன் சார் இங்கே ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம்? ஏன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறது வெளியே லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை தான் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ மெட்டலுக்கு போகிறதுக்குள்ளே எவ்வளோ எனர்ஜி லாஸ் ஆகும்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த மெட்டலுக்கு தேவையான எனர்ஜி மட்டும்தான் அது எடுத்துக்கும். ரிமைனிங் பூரா லாஸாக தான் மாறிடும், வேஸ்ட்டாக மாறிடும். ஸோ அதான் ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம். த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டல் கெட் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி. அதுதான் சொன்னோம் நம்ம. அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்க்கு என்ன எனர்ஜி தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜியை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுதுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெட்டலுடைய சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை லிபரேட் பண்ணிடுவோம். That method is called, that type of emission is called thermionic emission. Okay, அப்போ what is mean by thermionic emission? One of the method of electron emission தான். பட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன ஃபார்மில் செய்கிறீங்க, ஹீட் கொடுத்து எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரும். ஜஸ்ட் யூ நோட் பண்ணுங்கள், ஹீட் எனர்ஜி in the form of energy is given by heat, then electron will be emitted from the metal surface. சிம்பிளாக ஒரு லைனில் சொல்லணும்னா see the diagram. இப்போ மெட்டல் உள்ள ரேண்டமாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும். பட் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானு இப்போ எலக்ட்ரானை லிபரேட் பண்ணோம்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், தெர்மல் எனர்ஜி கொடுக்குறோம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் வந்து அந்த மெட்டலை விட்டு வெளியில் வருது. அதான் இந்த டயக்ராமில் காட்டியிருக்காங்க. இப்போ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா, த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தெர்மியானிக் எமிஷன், த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிட்டட், எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டலையும் கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை பொறுத்து தான் இருக்கும். 1 மார்க் கொஸ்டின். த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தெர்மியானிக் எமிஷன், தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிட்டட், இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெட்டல்ஸ் யூஸ்டு அண்ட் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள், கேத்தோட் ரே டியூப்ஸ் தான் சிஆர்ஓஸ் நம்ம சொல்லக்கூடியது. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, சிஆர்டிஸ் அப்படிம்பாங்க. கேத்தோட் ரே ஆசிலோஸ்கோப்ஸ், தென் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். தென் எக்ஸ்ரே டியூப்ஸ், இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டாபிக். இந்த தெர்மியானிக் எமிஷனை வச்சு தான் எலக்ட்ரானை லிபரேட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த கான்செப்டில் தான் இங்கே ஒர்க் ஆகுது, பிரின்சிபல்ஸாக இருக்குது. அதான் இங்கே கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹாட் ஃபிலமெண்ட். இப்போ டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுக்கும்போது இப்போ எப்படி சரிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறனால இங்கே என்ன நடக்குது, ஹீட்டு டெவலப் ஆகும். ஹீட்டு டெவலப் ஆச்சுனாவே எலக்ட்ரான் இந்த மெட்டலை விட்டு வெளியில் வரும். அதுதான் இங்கே காட்டுறாங்க. எங்கேருந்து சார், கேத்தோட் ரே டியூப் ஆர் எக்ஸ்ரே டியூப்பில் காட்டுறாங்க. நெக்ஸ்ட் டைப் ஃபீல்டு எமிஷன். வாட் இஸ் ஃபீல்டு எமிஷன்? தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எமிஷன். போன கேஸில் எனர்ஜி வந்து என்ன ஃபார்மில் கொடுத்தோம், இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்குறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுத்து மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரோம். அப்போ கீழே டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ப்ளஸ் மைனஸ்னு 2 ஃபீல்டு காட்டுறான். இப்போ ப்ளஸ்ங்கிறது 2 பிளேட் எடுத்துக்கிறான்.
இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த பிளேட்டுக்கு இடையில் ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இங்கே டெவலப் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எந்த சர்ஃபேஸ் எந்த மெட்டலை உள்ளே வச்சுட்டு எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரணுமோ அந்த மெட்டலை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுங்க, வெளியில் வந்துடும். இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எமிஷன் அக்கர்ஸ் எப்போ, அண்டர்லைன் த வேர்ட், when strong electric field is applied across the metal. ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அக்ராஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அதுதான் கொடுத்துருங்க. எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபீல்டு எமிஷன் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். ஃபீல்டு எமிஷன் டிஸ்பிளேஸ் இதிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபீல்டு எமிஷன் கான்செப்டை வச்சு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ். ஓகே, பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு, what is that photoelectric emission? It's a photoelectric effect, nothing but photoelectric emission. அது என்ன சார் photoelectric emission அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா suitable electromagnetic waves எடுத்துக்கிறோம். Already we know that electromagnetic spectrum like in order what is mean by spectrum, to arrange a wavelength or frequency வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அரேஞ்ச் பண்ணலாம். gamma rays to x-rays வரைக்கும் நம்ம சொல்லிப்போம். gamma rays, x-rays அப்படி வந்துட்டு எங்கே வரைக்கும், மைக்ரோவேவ்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, அதுதான் நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் நம்ம பாஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடுக்கு பேர் தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். இதெல்லாம் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்குள்ளே வரக்கூடியது, மாடர்ன் தாட்டில் சொல்கிறது தான். இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுக்காக தான் ஐன்ஸ்டீனுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடைத்தது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி, இதுக்கும் ஐன்ஸ்டீனுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் இருந்தது. ஓகே, பட் மெயினாக கொடுத்தது இந்த டாபிக் தான், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். ஓகே, இப்போ இங்கே பாருங்கள், when electromagnetic radiation suitable frequency is incident on the metal surface, see the diagram. அப்போ ரேடியேஷனுங்கிறது here electromagnetic radiation such as a gamma rays, UV, இந்த மாதிரி எது வேணாலும் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் சூட்டபிள் ஃப்ரீக்வன்சியில் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த ரேடியேஷனுடைய எனர்ஜி இதுக்குள்ளே போகும். எதுக்கு சார், உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெட்டலுக்கு தேவையான எனர்ஜியாக இருக்குந்தா அதை ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். அப்போ அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணிடும், அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஹென்ஸ் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கெட் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி டு கிராஸ் த சர்ஃபேஸ் பேரியர் அண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அண்டர்லைன் த வேர்ட், இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜி நீ கொடுக்குறியோ அதை பொறுத்து தான் எலக்ட்ரான் வெளியில் வரும். ஓகே, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக், தட் இஸ் செகண்டரி எமிஷன். வாட் இஸ் தட் செகண்டரி எமிஷன்? when a beam of fast moving electron strike the surface of metal. in the beam of fast moving electron, ரொம்ப வேகமாக போகக்கூடிய ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரானை ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸில் நம்ம படும் பொழுது அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அங்கே என்னவா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுக்கு தேவையான சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜியாக மாறி அந்த மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும். அதை தான் செகண்டரி எமிஷனுங்கிறோம். இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் எக்ஸ்ரேஸ், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ்லாம் இருக்குது. ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் ஒரு ஹைலி அட்டாமிக் வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டலில் போய் மோதும் பொழுது அங்கேருந்து எக்ஸ்ரேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, ரான்ஜன். ஸோ அது இந்த கான்செப்ட் தான், செகண்டரி எமிஷனுங்கிற கான்செப்ட் வச்சு தான் வந்தது. அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. இமேஜ் இன்டர்ஃபரன்ஸ், ஃபோட்டோ மல்டிப்ளேர் டியூப்ஸ், இது எல்லாமே செகண்டரி எமிஷன்ஸில் தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த 4 டைப் தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக், ஃபஸ்ட்டு 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, டுடே கிளாஸ் இஸ் ஓவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் வி ரீகால் தட் டுடே கிளாஸ். ஃபஸ்ட் வி சி தட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் டுவல் நேச்சர். ஃபஸ்ட்டு டுவல் நேச்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். ஒரு பொருளுக்கு 2 கேரக்டர் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்ட்டிக்கல் கேரக்டர் அண்டு வேவ் கேரக்டருங்கிறத சொன்னாங்க. அப்போ பார்ட்டிக்கல்னால் என்ன, வேவ்னா என்னங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நம்ம பார்த்தோம். தென் கிளாசிக்கல் கான்செப்டில் பார்ட்டிக்கல் வேறு, வேவ்ஸ் வேறேன்னு சொன்னாங்க. அதே இது மாடர்ன் தாட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸையும் எலக்ட்ரானையும் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தென் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தோம். அதுக்கான டெஃபினிஷன் அதில் 2 மார்க் கொஸ்டின், சர்ஃபேஸ் பேரியர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் தட் வாட் இஸ் தட் லிபரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது ரெண்டுமே நமக்கு 2 மார்க் கொஸ்டின். லிபரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான் எமிஷன். அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க், தட் இஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ ஜஸ்ட் யூ ரீகால் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இது 3மே புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான். இது இல்லாமல் புக் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, தட் இஸ் டிஃபைன் 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட், 1 மார்க் கொஸ்டின், 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட்,
it will be equal to how many joule? இது 1 mark question. It will be equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule க்கு equal. இது ஒரு 1 mark question. ஸோ இது பார்த்தோம். அப்புறம் அதுக்கடுத்து என்ன, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான், அதான் நம்ம இப்போ பார்த்து லாஸ்ட் டாப்பிக்கு. ஜஸ்ட் அதை ரீகால் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு டாபிக் தட் இஸ் தெர்மியானிக் எமிஷன். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark கொஸ்டின். தெர்மியானிக் எமிஷன்னா என்ன? எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜியை இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜியாக கொடுத்து எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரும். அது தெர்மியானிக் எமிஷன். செகண்ட் பார்ட் என்ன? செகண்ட் என்னங்க? ஃபீல்டு எமிஷன். தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே மெட்டல் சர்ஃபேஸை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரான் லிபரேட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடுக்கு பேர் ஃபீல்டு எமிஷன். கொடுக்கக்கூடிய ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கணும். தேர்டு ஒன் வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை கொடுத்து எலக்ட்ரானை லிபரேட் பண்ணுறோம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த செகண்டரி எமிஷன். செகண்டரி எமிஷன் நத்திங் பட் ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரானை வச்சு எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வர்றது தான். அப்போ எலக்ட்ரானை கொடுத்து எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரோம். இந்த எலக்ட்ரானோட கைனெட்டிக், ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரானோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி இங்கே உள்ளே போய் மெட்டல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வெளியே கொண்டு வரும். ஸோ இதோட நம்மளுடைய டாபிக் முடியுது, இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அடுத்த டாபிக்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். டுடே நெக்ஸ்ட் வி see that is homework session. That is today homework is 2 mark questions. Okay. One is that define 1 electron volt. This is one of the question. Define 1 electron volt, give its value. This is question. Another one is that, another one 2 mark. What is that? Define work function. Okay, define work function and its unit. இந்த ரெண்டே 2 mark question மட்டும்தான் இன்னைக்கு டெஸ்ட்டு. ஸோ நல்லா படிச்சுட்டு எழுதுங்க. 2 mark மட்டும்தான். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வி see the next class. Thank you.